محترم، آج ہم اپنے موضوع میں للت کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اماں ہوا سے پہلے حضرت آدم کی بیوی للت تھی۔ اس کردار کا کہاں تک سچ اور کہاں تک جھوٹ ہے، اس کی ہم بہتر طریقے سے عکاسی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہے۔ تو چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے وقت میں جو لوگ انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجی سے کنیکٹ ہیں انہوں نے للت کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا۔ للت کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ للت کو اور آدم کو خدا نے ایک ساتھ مٹی سے بنایا، اور للت کو آدم کی پہلی بیوی بھی مانا جاتا ہے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ للت نے آدم کے تابع رہنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ للت نے ایسا سوچا کہ میں بھی مٹی سے بنی ہوں اور آدم بھی مٹی سے بنا ہے، تو میں کیوں اس کے تابع رہوں، اور للت نے آدم کے ساتھ صحبت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آدم کو باغ عدن میں چھوڑ کر وہ باہر چلے گئی۔ اور پھر آدم نے خدا سے کہا کہ جو عورت تو نے مجھے دی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تب خدا نے اپنے 3 فرشتے سینوئی، سنسینوئی، سامن جلوف بھیجے، تو ان فرشتوں نے للت کو بہت بڑی غار میں پایا جہاں للت کے بچے بھی تھے۔ فرشتوں نے للت کو واپس باغ عدن جانے کا کہا، لیکن للت نے انکار کر دیا۔ تو فرشتوں نے اسے کہا کہ تمہاری نافرمانی کے بدلے تمہارے 100 بچوں کو ہم مار دیں گے، لیکن خدا نے فرشتوں کو منع کیا تھا کہ للت کے ساتھ کسی قسم کی بھی زبردستی مت کرنا، اگر وہ باغ عدن میں نہ آئے تو اسے چھوڑ کر آ جانا۔ اس کے بعد وہ باغ عدن میں واپس آنا چاہتی تھی، لیکن وہ واپس نہ آ سکی، کیونکہ جب وہ واپس آئی تو دیکھا کہ آدم کے ساتھ ایک اور عورت ہے، مطلب للت نے ہوا کو دیکھا، اور خدا نے للت کو باغ عدن میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ للت نے شیطانوں کے بہت سے بچے پیدا کیے اور وہ خود ایک شیطان بن گئے، اور للت نے آدم کے سوتے ہوئے اس کے ساتھ صحبت کی اور اس سے بھی بچے ہوئے، جہاں اس کا ایسا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ آدم اور ہوا کو باغ عدن میں سے للت نے ہی نکلوایا، کیونکہ جس پھل کو کھانے سے خدا نے منع کیا تھا اس کو کھانے کے لیے للت نے ہی سانپ کی صورت میں ہوا کو اس پھل کو کھانے کے لیے اکسایا تھا، اور پھر آدم اور ہوا نے وہ پھل کھایا اور وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہمارے سامنے مختلف رنگوں سے پیش کی گئی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا محض گمراہی کا ایک نیا طریقہ۔ ناظرین محترم، 1900 کی دہائی میں گریکو رومن افسانوں میں ایک لیمیا کا ذکر ہے جس کا ترجمہ للت ہے۔ اس افسانے میں للت کو وہ زیادہ ویمپائر کے طور پر دیکھتے ہیں، اور للت کو مردوں کو بہکانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ جرمن ادب میں للت 1700 کی دہائی کے آخر میں دکھائی دیتی ہے، اور 18ویں صدی کے دوران ہی للت کی انگریزی ادب میں بھی نمائش ہو گئی۔ 1800 کی دہائی کے دوران للت نے انگریزی ادب کی سونٹ کہانیوں اور پینٹنگز کے ذریعے نمائش شروع کی۔ پہلی مرتبہ دا رائل اکیڈمی ایگزیبیشن، یہ نمائش صرف ایک صفحے یا نوٹس کے جائزے کے لیے ہوتی تھی، آپ اسے ایک پمفلٹ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہلی بار مصنف ڈینٹے گیبریل ریزوٹی نے للت نامی ایک سونٹ شائع کیا، جس میں للت کو آدم کی پہلی بیوی بیان کیا گیا، جسے آدم بہت پیار کرتا تھا، لیکن للت کی آدم جیسی خواہشات نہیں تھیں۔ اس کا موازنہ ایک سانپ سے کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے بعد للت پوری دنیا میں مقبول ہوئی، اور للت کردار کو زیادہ منظر عام پر لانے والے یہودی ذرائع ہیں۔ للت پر ان کے لاتعداد ناول اور کہانیاں آئیں، چاہے وہ یہودیوں کی قبالہ ہو یا تالمود، سبھی میں للت دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہے۔ 1940 میں لکھی گئی فروٹ آف نالج، یہ کتاب مکمل طور پر للت کے نقطہ نظر میں لکھی گئی ہے۔ دوسری کتاب دا رین ان ہیل، جس میں للت مرکزی کردار ہے، جو لوسیفر اور شیطانوں کی محبت کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ ان افسانوں کے بعد للت کا یہ کردار نہ صرف فرانس، جرمن اور اسرائیل تک ہی محدود رہا، بلکہ آج ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کردار کے بارے میں بہت سی فلمیں اور ویب سیریز، کہانیاں اور گیمز بھی بن چکی ہیں۔ اب اس وقت میں للت اپنا مکمل وجود بنا چکی ہے، اور یہودیوں میں ایسا مانا جاتا ہے کہ جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو للت مکھی کی صورت میں آس پاس منڈلاتی ہے۔
और जब बेटे होते हैं तो खतरा 2 से 8 दिन तक, और अगर बेटी हो लिलित से खतरा 20 दिन तक का होता है, क्योंकि उनका मानना है कि लिलित इंसान ज़ात को मारती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मजहबी किताबों के बारे में, उनमें क्या जिक्र है। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो शैतान के साथ हुकूमत करती है। कबाला की बुनियादी किताब, जिसे ज़ोहर भी कहा जाता है, लिलित को एक तारीख आजमाइश के तौर पर पेश करती है। इस किताब की पैरवी करने वाले लोगों का मानना है कि लिलित रात में सोते मर्दों के साथ सोहबत करती है और उस अखराज से अपने शैतानी बच्चों को पैदा करती है। ज़ोहर की किताब में लिलित को शैतान के साथ हुक्मरानी के तौर पर बयान किया गया है और कई जगह पे इसे इंसानों को बहकाने और लोगों को मारने के लिए इंसानी शक्ल भी इख्तियार कर लेने के बारे में लिखा है। ज़ोहर के मुताबिक लिलित ने बादशाह सुलेमान को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए खुद को मलका शीबा का रूप दिया था, लेकिन उसका पता तब चला जब किसी जादूगर ने उसके बाल इफरियत समझकर पकड़े थे। लिलित को ज़्यादा मज़ाहिब में एक शैतानी कुव्वत समझा जाता है, लेकिन इसको सबसे पहले हुकूक़े नस्वा का दावा करने वाली औरत भी समझा जाता है, और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि लिलित ने आदम को इसलिए छोड़ा कि वो आज़ादी चाहती थी। उसने आदम की ख्वाहिशात के आगे झुकना मुनासिब नहीं समझा, और लिलित के इसी नज़रिए को लेकर 1970 की दहाई में ख़वातीन ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया, जैसा कि लिलित ने किया। ख़वातीन अपना इंतखाब खुद करना चाहती थीं, जिनमें जिनसी शराकतदार भी शामिल थे, और आज के वक्त में देखा जाए तो हमारे यहाँ भी शैतानी चीज़ें असरअंदाज हैं। लिलित ने अपना मुकाम बना लिया है। इंडिया में 2019 में औरत मार्च हुआ और पाकिस्तान में 2021 में औरत मार्च हुआ, जहां औरतों का कहना था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब बात करते हैं कि लिलित नाम के किरदार की हकीकत क्या है, ये कहां तक सच है और कहां तक झूठ। यहूदी लिलित को बाइबल मुकद्दस से जोड़ते हैं कि लिलित का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। उनका कहना है कि यसाया की किताब उसके 34 बाब और 14 आयत में लिलित के बारे में लिखा गया है। उस आयत में एक गैर मखलूक को वाज़िया किया गया है, जिसको यहूदियों ने लिलित से जोड़ा है, जहां ऐसा लिखा है, और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे और छगमांस अपने साथियों को पुकारेगा। हाँ, इफरीत शब वहाँ आराम करेगा और अपने टिकने की जगह पाएगा। इस आयत में आने वाले इफरत शब लफ्ज़ को यहूदियों ने लिलित से शबीह दी है, जबकि आपको बताता चलूँ कि किसी भी खुदा को मानने वाले मज़हब की मुकद्दस किताबों में लिलित का जिक्र नहीं मिलता, हाँ वो बाइबल हो या फिर कुरान पाक। अब बात करते हैं इस दौर में मिलने वाले कुछ ऐसे सबूतों की जिनमें लिलित के बारे में कहा जा सकता है कि शायद लिलित कहीं ना कहीं वजूद रखती थी या रखती हो। तो आगे बढ़ते हैं। डार्कमैन नामी एक अफसाना और द डिसेंट ऑफ इनाना पर तकरीबन 3000 कबल अज़ मसीह में ज़ाहिर होता है, जिसमें इस किरदार कि कुछ ना कुछ वजाहतें मौजूद हैं। 7वीं सदी कबल अज़ मसीह के एक तख्ती में और हवाला नज़र आता है, जिस पे तहरीर है, ए तरीक कोठड़ी में उड़ने वाली फौरन चली जाओ ए लिली। 1940 और 1950 की दहाइयों में भीरा मुर्दार के 800 तुमार मिले थे। ये तुमार करीबन 70 साल कबल अज़ मसीह से 200 साल कबल अज़ मसीह में लिखे गए थे। इन तुमारों में न सिर्फ बाइबल मुकद्दस की तहरीरें हैं, बल्कि इनमें इब्रानी, अरामी, यूनानी दुआएं और कानूनी दस्तावेजात भी शामिल हैं। ये तुमार लिलित को शैतानों के साथ जोड़ते हैं। इन तुमारों को धोने के बाद कुछ हिस्से इस्तेमाल में लाए गए जिनकी तर्जमात हुए, और उनमें ऐसा कुछ लिखा गया है जिसमें लिलित का नाम आता है। इसमें कहा गया है, और मैं फरिश्तों को तबाह करने वाली सारी रूहों, बदरूहों, लिलित और अचानक हमला करने वाली तमाम बदरूहों को खौफज़दा और परेशान करने के लिए अपने हुस्न की अज़मत को आवाज़ देता हूँ। ये तुमार आज भी लिलित के मौजू पर बहस करते हैं, लेकिन कोई भी शवाहद सामने नहीं आए जो इस बात को वाज़िया तौर पर बता सकें कि क्या लिलित का कोई वजूद था या नहीं। अगर वजूद था भी तो क्या वो आदम की पहली बीवी थी भी या नहीं, या कि वो दूसरे शैतानों की तरह एक शैतान ही थी, या कि वो आसमान से गिरा हुआ फरिश्ता थी। हमारे लिए महज ये गुमराही का सबब है। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।